ஆயுர்வேதம் ஒரு பொக்கிஷம், நம் ஆயுள் நீட்டக்கும் அற்புதம். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ். இன்னைக்கு நம்மளோட சீஃப் கெஸ்ட் பத்தி today, as I told you, Mr. Annamalai IPS, he is the chief guest today and he hails from Karur district in Tamil Nadu. இவங்க ஆக்சுவலா ஒரு விவசாய குடும்பத்துல பிறந்தவங்க. அண்ட் இவங்க குடும்பத்துல இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், இவங்க வில்லேஜ்ல இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி வாங்கினது. இவங்க படிச்சதெல்லாம் நம்ம கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துல பிஹெச்டி காலேஜ்ல மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சாங்க. அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி அவங்க இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் லக்னோல he did his MBA. அது முடிச்சதும் that is when he felt that like he has to become civil public ஏதாவது he thought he will give to the public. அதனால he took up the IPS and started serving the public. Subsequently, like முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட he served in Shimoga as a trainee ASP. Then அதை முடிச்சிட்டு காக்கரால he was a assistant ASP. Then from there he got elevated. Udupi and Chikmagaluru he was a SP. And later on he moved into Bengaluru as a deputy commissioner. And அதுல இருந்து after a long stint of அந்த tenure வந்ததுக்கு அப்புறம் then again he quit and IPS in September 2019. அப்புறம் he is a very firm believer of a holistic way of living. ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு firmly rooted from the place அந்த இடத்துக்கு நம்ம உதிச்ச இடத்துக்கு நிறைய செய்யணும்னு சொல்லிட்டு he is come back to his native. Currently he is into farming in his hometown. Weekends அங்க farmingல இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் he travels very widely. Presently he is commissioned by Bloomsbury to write a book titled The Agents of Change, How a Life in Khaki Unmade Me அப்படின்னு சொல்லி சிறப்பான ஒரு புத்தக பதிவு புத்தகம் எழுதிட்டு இருக்காங்க. அது இப்போ ஆக்சுவலா வெளியே ஆகஸ்ட் 20 it is slated to get released. அதே மாதிரி இவங்க he is the founder of and the chief servant of We the Leaders Foundation அப்படின்னு சொல்லி அதோட ஒரு இயக்கத்தோட ஒரு சோஷியல் மூவ்மெண்டோட ஒரு ஃபவுண்டர் இவங்க. இட் இஸ் பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் கரூர். அண்ட் அதோட பிரைம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில்லிங் அண்ட் ட்ரைனிங் தி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எம்பவரிங் ரூரல் ஃபார்மர்ஸ். இதுதான் அதோட பிரைம் மோட்டிவே. அண்ட் மிஸ்டர் அண்ணாமலை IPS ல as I told you, resigned in September 2019. He belongs to 2011 batch of Karnataka cadre. இவங்க இவரோட அவார்ட்ஸ் அண்ட் சர்டிபிகேட்ஸ் வாங்கினது பாத்தீங்கன்னா இஸ் a recipient of Vice President of India Award for topping the Director's Assessment of Training Period 2011 to 2013 at SVPNA Hyderabad. He is a winner of Esprit des Corps Award instituted by 1968 batch of IAS officers and Shanghai Laden Sneha Award. Sorry sir, I do not know whether I rightly pronounced. Instituted by 1992 batch of IAS officers for showing exemplary leadership qualities during the combined training of All India Service Officers during the year 2011. அதே மாதிரி he is the achiever of Young Alumni Congress PhD College Technology 2013. Leadership positions held by him were he was a students convener, entrepreneurship cell of IIM Lucknow, then secretary, management circle of 86th Foundation course for combined training and All India Service Officers at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration at Mussoorie, Uttarakhand. And adillama secretary of Samvedi Society Social Service Club of National Police Academy, Hyderabad. With this few words about him, now I would hand over the floor to our chief guest of today, Mr. Annamalai. Sir, the floor is yours, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. தேன்கூடு இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்கள், நல்ல உள்ளங்கள், என்னை அறிமுகப்படுத்திய மணிவண்ண பிரபு சார் அவர்கள், த வெரி லெஜெண்டரி சுந்தர வடிவேலு சார் அவர்கள், இங்க இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள், குருவிக்கூட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அன்பு நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். நீங்க எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கீங்க. நான் உங்களுடைய பிக்சர் ஐ எம் ஜஸ்ட் சீயிங் இந்த ஜூம் கால்ல உங்க பிக்சர் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன். எல்லாம் கையில நோட் பென் வச்சிருக்கீங்க, பேப்பர் வச்சிருக்கீங்க, ரொம்ப சீரியஸா நீ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. யாரு புதுசா வந்திருக்கானேன்னு. கீப் இட் அஸ் வெரி ரிலாக்ஸ் செஷன். ரொம்ப ரிலாக்ஸா வச்சுக்கலாங்க. எனக்கு தெரியும் ஐ எம் த 9th ஸ்பீக்கர் மாதிரி தெரியுது. நான் பார்த்தேன் ஜூம் கால்ல 8 பேர் பேசியிருப்பாங்க. என்ன பேசுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. தே மஸ்ட் ஹவ் சீரியஸா பேசியிருக்கலாம், சில விஷயங்கள் காமெடியா பேசியிருக்கலாம். பட் டுடே இஸ் டே வில் டேக் இட் வெரி லைட்லி. ஏன்னா லைஃப்ல ஒரு விஷயங்க எதுவுமே சீரியஸா எடுத்து பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. எண்ட் ஆஃப் தி டே இட்ஸ் a சைக்கிள். அது மேல போனோம், கீழே வந்ததாகணும், கீழே இருக்கோம், மேல போய் தான் ஆகணும். ஐ firmly believe in this philosophy. அதனால வில் கீப் இட் வெரி லைட். ஸோ டுடே இட்ஸ் an opportunity for me to talk to wonderful people. உங்க மாதிரி நல்ல மக்களோட பேசுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன் உங்களை நல்ல மக்கள் நான் சொல்றேனுங்க, நம்ம சமுதாயத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர், நம்ம சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர், இப்போ நம்ம படிக்கக்கூடிய நம்முடைய பள்ளிக்கூடம், நம்முடைய கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாமே ஒரு மாதிரி செல்ஃப் சென்டர்டா மனிதன் உருவாக்கிட்டு இருக்கு. நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சேங்க, உங்களை மாதிரி MBA படிச்சு முடிச்சேன்.
எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறக்காக ஓடிட்டு இருக்கோம். நல்ல ஒரு வேலை வாங்கணும், சம்பாதிக்கணும். அப்புறம் ஒரு மினிமம் ஒரு 5 இஎம்ஐ கட்டினா நமக்கு தூக்கம் வராது. 5 இஎம்ஐ கட்டி ஆகணும். வீடு வாங்கினேன், கார் வாங்கினேன், அது வாங்கினேன், ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினேன், வாஷிங் மிஷின் வாங்கினேன். 5 இஎம்ஐ கட்டிட்டு கையில் எதுவும் பணம் இல்லை அப்படின்னா நிம்மதியா படுத்து தூங்குற ஒரு நிலைமையில தான் இந்த கூட்டம் இருக்கு. சமுதாயத்துல வெளியே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் லைக் செல்ஃப் சென்டர்ட் பீப்பிள். இதுல வந்து அவங்கள பத்தி தான் அவங்களுக்கு நிறைய கவலை. ஐயோ, நான் என்ன சட்டை அதிகமா வாங்கியிருக்கணுமே, பேண்ட் அதிகமா வாங்கியிருக்கணுமே, பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட என் கார் கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கே, அப்படித்தான் அவங்களுடைய சராசரி மனிதனுடைய திங்கிங் அப்படித்தான் போயிட்டு இருக்குங்க. இதுல வந்து தேன்கூட்ல வந்து இப்ப 100 பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அவங்க சொன்னாங்க. தட் 1 second all 100 of you joined. இப்ப நீங்க 5 பேருக்கு நீங்க கொடுக்குறீங்க 500. தட் டிசிப்ளின், அந்த ஆர்கனைசேஷனல் கமிட்மெண்ட், ஒரு சக மனிதனுக்கு நம்மளால ஒரு நல்லது பண்ணணும். அது எந்த ஃபீல்டு வேணாலும் இருக்கட்டும், உமன் எம்பவர்மெண்ட் இருக்கட்டும், குழந்தைங்களுக்கு இருக்கட்டும், அந்த கொரோனா டைம்ல கஷ்டப்படுற போலீஸ்காரங்களா இருக்கட்டும், வேற யாரா இருந்தாலும் கூட, கொரோனா வாரியர்ஸ்க்கு இருக்கட்டும், நீங்க எல்லாருமே வந்து சக மனிதனுக்காக திங்க் பண்றீங்க. அதனாலதான் உங்களுக்கு நல்லவன் சொன்னேங்க. ஒரு நல்லவன் அப்படிங்கிறவன் சக மனிதனை பத்தி ஒரு கணக்குல வச்சு நாம் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், அவங்க எந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்மளால ஒரு உதவி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. அதனாலதான் உங்களே மாதிரி உள்ளங்கட்ட பேசுறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம். இந்த மாதிரி மனிதர்கள் நம்ம பூமியில் ரொம்ப குறைவா இருக்கிறாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் சென்டர்ட் வேர்ல்ட். நான் சொன்ன மாதிரிங்க. செகண்ட் விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அன் இம்பாக்ட் வேர் அன் இம்பாக்ட் நீட்ஸ் டு பி கிரியேட்டட். எங்க மாற்றம் நடக்கணுமோ அந்த மாற்றத்துக்கு முயற்சி பண்றீங்க. மாற்றம் எல்லா இடத்துலயும் போய் பண்ண முடியாதுங்க, சில இடத்துல மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அப்பதான் அது மாற்றத்துக்கு ஒரு அழகு. நீங்க எடுக்கக்கூடிய எல்லா ஃபீல்டுமே நீங்க பாருங்க, உமன் எம்பவர்மெண்ட் பண்றீங்க, அதாவது பெண்கள் வந்து முன்னேற்றம் அடையணும். குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு பாலியல் கொடுமையோ வேற ஒரு வன்முறையோ ஒரு குழந்தைக்கு ஆகக்கூடாது, அந்த விஷயத்த பண்றீங்க. ஏன்னா அந்த ரெண்டு விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். as a policeman I have seen the worst. சொசைட்டில வந்து மிக மிக மோசமான மனிதர்கள் நான் பார்த்திருக்கேன். மிக மோசமான மனிதர்கள். அதாவது ஒரு 3 வயசு குழந்தைய ரேப் பண்ண ஆளை பார்த்திருக்கேன். ஒரு கல்யாணமான ஒரு மனைவியை வந்து கொடூரமான முறையில சித்திரவதை பண்ணி டௌரிங்கிற பேர்ல வந்து கொலை பண்ணின கூட்டத்தை பார்த்திருக்கேன். So I've seen the worst of humanity. ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து இதை விட கொடூரமா ஒரு மனிதன் வந்து பிஹேவ் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்திருக்கேன். பட் ஏன் நான் இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட்டுமே, இந்த பெண்கள் அந்த குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களை வல்னரபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். எல்லா நம்மளுடைய சட்டத்திட்டங்கள்லையும் வந்து வல்னரபிள் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ற ஒரே கடமை வந்து சமுதாயத்துக்கு கொடுத்துருக்கோம். சொசைட்டி ஹேஸ் டு ப்ரொடெக்ட். ஏன்னா ஒரு பெண் வந்து திருமணமாகி வீடை விட்டு இன்னொரு வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டுல இருக்கவங்க என்னை நல்லா பாத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நம்ம வழி அனுப்பி வைக்கிறோம். அப்ப சொசைட்டிங்கிறது யாருங்க? நீங்கள் நானும் தான் சொசைட்டி. பட் நீங்கள் நானும் சேர்ந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கோம், கவர்மெண்டோட வேலையா போயிடும். அதே மாதிரி குழந்தை 18 வயசு ஒரு குழந்தை ஆகிற வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. குட் டச் என்ன, பேட் டச் என்ன, யாரு நல்லவன் யாரு கெட்டவன், யாருகிட்ட பேசணும் யாருகிட்ட பேசக்கூடாது. அதனால அந்த ரெண்டு கம்யூனிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல், எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்பெஷல் அவங்க 2 பேருமே. ஸோ தேன்கூடும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி அந்த 2 கம்யூனிட்டியில வேலை செய்றீங்க. அது மட்டும் அல்லாமல் குருவி கூடுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க இன்னொரு முயற்சி எடுத்து அதுலயும் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் பீப்புளை கொண்டு வந்து இணைக்கிறீங்க. ஸோ அதனாலதான் சொன்னாங்க மாற்றம்ங்கிறது இங்க நடக்கணும். ஒரு பெண்ணோ ஒரு குழந்தையோ எம்பவர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சமுதாயம் எம்பவர் ஆயிடும். ஸோ அதனால என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்க எல்லாருக்கும் கூட. நான் இன்னைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் 20 நிமிஷம் என்ன பேசணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அப்படின்னாங்க, சமுதாயம் எப்படி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு 20 வருஷம் 25 வருஷம் என்னுடைய கனவு. அந்த சமுதாயம் அந்த மாதிரி நடக்க வேண்டும் அப்படின்னா நாம எப்படி நம்மளுடைய வேலைகளை செய்ய வேண்டும், நம்ம என்ன மாதிரி நாம ஒரு மனிதனா மாறணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சமுதாயம் நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப நம்மளுடைய உலகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விவசாயம் வேணும்னு சொல்றோம். பட் விவசாயம் நம்ம செய்யற முறையில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தப்பு இருக்குது. அதாவது நச்சுக்களை கொண்டு வந்து விவசாயத்துல கொட்டி அந்த கழிவுகளை கொண்டு போய் தண்ணியில ஊத்தி ஒரு காலத்துல மிகச் சிறப்பாக நம்ம விவசாயத்துல வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஈல்டு கொடுத்துட்டு இருந்ததை நாமளே வந்து ஏதோ கெமிக்கல் அப்படின்னு போட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈல்டு ஹஸ் கம் 1/3 100 கொடுத்தது வந்து இப்ப 33 தான் கொடுக்குதுங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நடந்துட்டு போயிட்டே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் 50 இயர்ஸ் இதே மாதிரி பண்ணினீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய விவசாய நிலம் அப்படிங்கிறது நச்சு பொருளா மாறப்போகுது. அதாவது வில் மேக் இட் ஃபுல் பாய்சன், நச்சு பொருளா மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம். ஏதோ வந்து கொண்டாந்து போட்டு ஏதோ ஒரு மாதிரி விவசாயம் பண்ணி. ஸோ இந்த விஷயத்தை பத்தி பேச போறோம். சமுதாயத்துல அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்க. 2வது நம்ம பேச போற விஷயம் வந்து நம்மளுடைய சொசைட்டி எப்படி இருக்கு, அதாவது நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்மளுடைய குடும்பம் என்ன சொல்றோம், குடும்பம் எப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம், நம்ம வாழ்க்கை முறைகள் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, இதை பத்தி பேசணும்னு ஒரு ஆசைங்க. நெக்ஸ்ட் 20 நிமிஷத்துல 3வது நான் பேச போற விஷயம் வந்து நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்கள், ஒரு தண்ணியா இருக்கட்டும் காத்தா இருக்கட்டும், அந்த இயற்கை வளங்களை எப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம் அப்படின்னு அந்த 3 விஷயத்தை மட்டும் டச் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைங்க. ஏன் அந்த 3 விஷயத்தை தொடரணும் அப்படின்னா நீங்களும் நானும் நாளை காலையில நினைச்சோம் அப்படின்னா அந்த 3 விஷயத்துல மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். கவர்மெண்ட்டை போய் நிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஒரு ரெகுலேட்டரி ஏஜென்சிட்ட போய் கெஞ்சணும்னு அவசியம் கிடையாது. நாளை காலையில நீங்கள் நானும் நினைச்சோம் அப்படின்னா
இந்த 3 விஷயத்துல ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நீங்க மாற்றம் கொண்டு வருவீங்க. உங்களுடைய தண்ணீர் உபயோகிக்கும் முறையிலையோ, காத்து முறையிலையோ, இயற்கை விஷயங்களை நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய முறையிலையோ, நீங்க விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா விவசாயம் நீங்க பண்ணக்கூடிய முறையிலையோ, ஒரு குடும்பத்துல வாழ்றீங்க அப்படின்னா குடும்பத்துல நீங்க எப்படி வாழ்க்கை முறையை அமைச்சிருக்கிறீங்களோ அந்த முறையில கொண்டு வர முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் 20 நிமிஷம் ஐ டாக் அபவுட் இட். இப்ப விவசாயத்துல ஏன் நம்ம கை வைக்கணும் அப்படின்னாங்க, இப்ப திருவள்ளுவர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 குறள் உழவரை பத்தி மேல பேசியிருக்காரு. ஆல்மோஸ்ட் 40 குறளுக்கு மேல மழை பத்தி, உழவு பத்தி, உழவோட பெருமையை பத்தி, விவசாய பத்தி பேசியிருக்காரு. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மனிதன் 1330 குறள்ல கிட்டத்தட்ட 30 குறளுக்கு மேல விவசாயத்தை கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் முதல் தொழில். அதுல இருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறது. நம்ம உணவு அங்கிருந்து தான் வருது. நம்ம உணவு எப்படி சாப்பிட்றோமோ அதுதான் நம்மளுடைய உடம்பு. நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்குதோ அதான் நம்மளுடைய மைண்டு. நம்ம மைண்ட் எப்படி இருக்குதோ அதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலா அந்த நம்ம சாப்பிட்ற உணவுக்கு கனெக்ட் ஆகுது. பட் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பெருசா கேர் எடுத்து சாப்பிட்றது இல்லை. ஒரு கடைக்கு போறோம், சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போறோம், அது என்ன இருக்கோ பிக் பண்ணிக்கிறோம். அந்த குளிர் சாதன அறையில அவங்க பெரிய பெரிய இம்போர்ட்டட் கலிபோர்னியால இருந்து ஆப்பிள் வருது, கிவி ஃப்ரூட் நியூசிலாந்துல இருந்து வருது, ஏதோ வருது, யோசிக்காம போய் அதெல்லாம் நம்ம அந்த பேக்ல தூக்கி போட்டு கவுண்டர்ல 200 ரூபா 300 ரூபா கொடுத்து வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு சாப்பிட்றோம். இதுதான் நம்மளுடைய ஜென்ரல் முறை. அல்லது பன்னீரை பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அவங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிடறாங்க, சிக்கனோ மட்டனோ ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிடறாங்க. திஸ் இஸ் தி வே வி ஈட். கொஞ்சம் நம்மளுடைய ஊர்ல இருந்து கொஞ்சம் வெளியே போய் ஒரு Tier 2 சிட்டி, ஒரு கிராமத்துல போய் எப்படி விவசாயம் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு செய்யறாங்க. ஒரு கத்திரிக்காயோ ஒரு முருங்கைக்காயோ பண்றாங்க, மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு 30 ரூபா கிடைக்குது அப்படின்னா அதை ஒரு மிடில் மேன் எல்லாம் கையகப்படுத்தி ஃபைனலா உங்க கைக்கு வரும்போது ஒரு 150 ரூபா. விவசாயி கிடைக்கிறது 30 ரூபா கூலி தான். அந்த 30 ரூபாய்க்கு கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த விவசாயிக்கு யாருமே சரியான முறையில் ஒரு ஊக்கம் கொடுக்காதனால ஏதோ ஒரு உரம் இதைத்தான் போடுன்னு சொல்றாங்க, அதெல்லாம் அந்த நிலத்துல போடுறாங்க, ஏதோ ஒரு மாதிரி விளைச்சல் வருது, அது நமக்கு வருது, நாமளும் அதை சாப்பிட்றோம். இதுல ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறக்காகத்தான் எங்க வி தி லீடர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன்ல கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த விவசாய உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணி விவசாயிகள்கிட்ட இயற்கை விவசாயம் பத்தி ஒரு கருத்துணர்வு கொண்டு வர்றவங்க கிட்ட இயற்கையா பண்ண ஆரம்பிங்க. இயற்கையா பண்ண ஆரம்பிச்சா நேச்சுரலா உங்களுடைய உணவு கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஆயிடும். 10 ரூபாங்கிறது 15 ரூபா ஆயிரும் ஒரு ஜென்ரல் கணக்கு. பட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை, வேற முறையில கூட பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா நாளைக்கு நம்மளுடைய சமூகம் பாத்தீங்கன்னா கேன்சர் சமூகமா மாறிக்கிட்டு இருக்கு. இப்ப நேஷனல் கேன்சர் கிரிட் என்ன சொல்லுதுங்க, 2030 பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10 பேர்த்துல 2.5 பேருக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ 100 பேர்த்துல 25 பேர். அது பெரிய விஷயம், 1/4. ஸோ அவ்வளவு பேரு கேன்சர் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஊர்ல சுத்துனாங்க அப்படின்னா நம்ம உலகம் எப்படி போகுது? பிகாஸ் நம்ம சாப்பிட்றதுல நச்சு இருக்கு. அதனால நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் தேன்கூட்ல யாரெல்லாம் விவசாயம் பண்றீங்களோ என்னுடைய தோட்டத்துக்குள்ள சில விஷயங்கள் விட மாட்டேன். நான் பிளாஸ்டிக் உள்ள விட மாட்டேன், எந்த ஒரு நச்சு பொருளையும் உள்ளே நான் விட மாட்டேன், எந்த விதமான விஷமத்தனமான ஒரு கெமிக்கல்ஸ் என்ன இருந்தா கூட நான் உள்ள விட மாட்டேன். அது இல்லாம நான் கஷ்டப்பட்டு நானே ரிசர்ச் பண்ணேன். நம்மாழ்வார் எழுதிய புத்தகங்கள் நிறைய இருக்குதுங்க. தாய்மண் அப்படின்னு ஒரு அருமையான ஒரு புத்தகம் தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நானே ரிசர்ச் பண்ணி என்னுடைய சொந்த நிலத்துல நான் என்னுடைய கை தரையில படுற மாதிரி விவசாயம் பண்ணி அந்த உணவை நான் சாப்பிடுவேன். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ட்ரெண்ட். அதாவது நீங்க விளைவிச்ச உணவை நீங்க சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது. அது உங்களுடைய அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கலாம், வெளியே ஒரு சின்ன செடியை வச்சு அதுலயே நீங்க கேரட் எடுக்கலாம், சின்ன பீன்ஸ் எடுக்கலாம், உங்க அபார்ட்மெண்ட்ல தொங்க விட்டு உங்களுடைய உணவை முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க சாப்பிடும் போது நெக்ஸ்ட் நீங்க சொல்றீங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வந்துடும். உங்க கைப்பட்டு உங்க மண் பட்டு நீங்க சாப்பிட்ற அந்த உணவு உங்க உடம்புல ஒட்டும். அதனாலதான் நீங்க இங்கிலாண்டோ ஆஸ்திரேலியாவோ போய் பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்ல 50 கிலோமீட்டருக்குள்ள எந்த காய்கறிகள் விளைஞ்சிருக்கோ அதோட ரேட் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும். இப்ப இந்த பொட்டேட்டோ நீங்க சில சீல பார்க்கலாம், திஸ் பொட்டேட்டோ இஸ் grown about 50 கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அதுக்கு விலை அதிகமா கொடுப்பீங்க. ஏன்னா அது உங்க மண்ணுல உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இயற்கை அம்சங்கள் என்ன இருக்கோ அந்த எனர்ஜியில உருவான பொருள். அதை நீங்க சாப்பிடும் போது உங்க பாடியோட ஒத்து வரும். நீங்க சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு 150 கிலோமீட்டரோ 500 கிலோமீட்டரோ அல்லது கப்பல் தாண்டி 6000 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு உணவு எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒத்து வராது. பிகாஸ் அது வேற இயற்கை முறையில, இயற்கை அம்சத்துல, வேற எனர்ஜி சிஸ்டத்துல விளைவித்தது. அது உங்களுக்கு ஒத்தே வராது. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம எடுக்கும்போது அப்படின்னா நம்மளுடைய யங் பீப்புள், இப்ப சின்ன பசங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒபீஸா இருக்காங்க. நமக்கே பயமா இருக்கு. 7 வயசு பையன் 8 வயசு பையன் பாத்தீங்கன்னா இப்பவே தொப்பை போட்டுருச்சு, விளையாடவும் போறது இல்லை, எல்லா கேம்ஸ் அந்த மாதிரி ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தலைமுறையை நாம உருவாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நாடு எங்க போய் நிற்கும் அப்படிங்கறத மிகப்பெரிய நம்மளுடைய ஒரு கேள்வி. இப்ப எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சாமி விவேகானந்தா அவர்கள் எனக்கு 100 இளைஞர்கள் கூட 100 இளைஞர்கள் கூட நான் உலகத்தை மாத்துறேன். அவர் ஆக்சுவலா எங்கேயும் சொல்லவே இல்லைங்க அந்த மாதிரி. சாமி விவேகானந்தா சொன்னது எனக்கு 100 இளைஞர் வேணும். அந்த இளைஞர் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா
அவனுக்கு வந்து சிங்கம் மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு தோல் இருக்கணும், கூர்மையான கண்கள் இருக்க வேண்டும், இடி இடிச்சா எப்படி அந்த சக்தி இருக்குமோ அந்த மாதிரி மைண்ட் இருக்கணும்னு கேட்டார். அந்த மாதிரி 100 பேர்த்த கூட அப்படி நீங்க அந்த மாதிரி 100 பேர்த்த கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய உணவு தான் உங்களுடைய பேஸ். நீங்க சாப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள், நீங்க சாப்பிட்ற ஒரு விஷயத்தையும் உணர்ந்து இந்த இடத்துல இருந்து தான் வந்திருக்கு. அட்லீஸ்ட் நான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கல, பட் இன்னும் ஒரு மாசத்துல 30% நான் சாப்பிட்ற உணவு என்னுடைய முறையில் நான் எடுத்தேன். 1 வருஷத்துக்குள்ள 50% நான் சாப்பிட்ற உணவு என்னுடைய முறையில் எடுத்த உணவு. ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ள 100% நான் சாப்பிட்ற உணவு என்னுடைய முறையில் எடுத்தது. அது நீங்க அபார்ட்மெண்ட் மேல போடுவீங்களோ, அல்லது உங்களுடைய பால்கனில போடுவீங்களோ, அல்லது ஒரு கூட்டு முயற்சி பண்ணி லேண்ட்ல விளைவிப்பீங்களோ, இதுதான் உங்க மக்களுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய செல்வம். நீங்க சம்பாதிக்கிற சொத்தெல்லாம் பெரிய செல்வம் கிடையாதுங்க. அதெல்லாம் ஒரு காத்தடிச்சது மழை வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சொத்து கரைஞ்சு போயிடும். ஒரு பேங்க் திவால் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பேங்க் ரன்னு சொல்லுவோம். தட் மணி வில் கோ டு வேஸ்ட். டிமானிட்டைசேஷன் மாதிரி நீங்க எவ்வளவுதான் வச்சிருந்தா கூட அந்த நைட்டு எல்லாருமே இந்தியாவில் பிச்சைக்காரங்க தான். நீங்க 2000 வச்சிருக்கலாம், 20,000 கோடி வச்சிருக்கலாம், 2 லட்சம் கோடி வச்சிருக்கலாம், அன்னைக்கு நைட்டு நீங்க எல்லாமே பிச்சைக்காரங்க தான். நாளைக்கு காலையில் நமக்கு தெரியாது பேங்க்குக்கு போய் நமக்கு அது கிடைக்குமா அப்படின்னு. தட் மைண்ட் செட் அதை மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்க கொடுக்கக்கூடிய செல்வம் வந்து உணவை ஒரு பேஸா வச்சு அவங்களுடைய நல்ல மனிதர்களாக மாற்றி, விவேகானந்தர் சொன்ன அந்த 100 இளைஞர்கள் எனக்கு எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் நீங்க இந்த மக்களை உருவாக்குனீங்கன்னா போதும், நம்ம நாடு ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடும். சின்ன சின்ன விழிப்புணர்ச்சி. செகண்ட் விஷயம், நான் முதல்ல உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி செகண்ட் விஷயம் வந்து என்ன பேசணும் அப்படின்னா நம்ம வாழக்கூடிய முறை. இப்ப நம்ம எல்லாமே ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில வாழ்றோங்க, சின்ன ஒரு குடும்பம், அபார்ட்மெண்ட் கல்ச்சர்ல இருக்கோம். பெரிய பெரிய ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா பக்கத்து அபார்ட்மெண்ட்ல யார் இருக்காங்க கூட நமக்கு தெரியாது. இப்போலாம் பக்கத்து அபார்ட்மெண்ட்ல யார் இருக்காங்க தெரியுது, பட் கொரோனா பாசிட்டிவ் ஆனா மட்டும் தான் நமக்கு தெரியுது அவங்க அங்க இருக்காங்க. ஏன்னா யாரோ முனிசிபாலிட்டில இருந்து கார்பரேஷன்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, ஆளை பிடிக்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் வி டோன்ட் கேர் நம்ம அபார்ட்மெண்ட்ல யார் இருக்காங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க. இப்போ குழந்தைகள் எப்படி வளர்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வீடியோ கேம்ஸ் பாருங்க. நான் லாஸ்ட் வீக் சும்மா போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த புதுசா ரிலீஸ் ஆன வீடியோ கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். எப்படி என்ன மாதிரி வீடியோ கேம்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் கம்பெனிஸ் இந்த EA கேம்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க. அந்த கேம்ஸே பாத்தீங்கன்னா இட் என்கரேஜஸ் ஆல் தி சில்ட்ரன். ஒரு குழந்தை கூட தனிமையான ஒரு குழந்தையாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ கேம் டிசைனே இருக்கு. இது வந்து குழந்தை அப்படி இருக்கிறதுனால டிசைன் அந்த மாதிரி வந்திருக்கா, இல்ல டிசைன் அப்படி இருக்கிறதுனால குழந்தை அப்படி இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க. தனியா ஒரு கன் எடுத்துட்டு போய் எல்லாத்தையும் சொல்ற மாதிரி அதான் ஒரு கேம், தனியா போய் ஒண்ணு பண்ற மாதிரி. இப்போ கூட்டா பண்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எந்த கேமே இருக்காது. ஸோ ஏன்னா தட் இஸ் குழந்தைகளை என்கரேஜ் பண்றது தான் அப்படித்தான் நம்ம பண்றோம். ஸோ எப்படி அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஆளுமை திறன் வரும்? ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தலைவனா வர்றான். காமராஜர் வந்து மிகப்பெரிய தலைவரா தமிழ்நாட்டில் வந்தார் அப்படின்னா அவருடைய வாழ்க்கை முறை தான் அவர் தலைவரா பார்த்துச்சு, அவருடைய கல்வி முறை கிடையாதுங்க. பிகாஸ் அவர் வந்து மலைக்கு கூட ஸ்கூல் பக்கம் போனது கிடையாது. அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை, அவர் பார்த்த விஷயங்கள். ஒருத்தன் பசியோடு இருக்கான், நான் கார்ல போகும்போது ஒருத்தன் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கான், ஏன் தம்பி நீ ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா நான் ஸ்கூலுக்கு போனா யார் சார் சாப்பாடு போடுவாங்க. அதுலதான் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட மதிய உணவு முறை ஆரம்பிச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை தத்துவம் தான் காமராஜர் அவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தலைவரா மாத்துச்சு. பட் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் லீடர்ஸ், ஆனா அவங்க தான் நம்மளை லீட் பண்ணுங்க. பாலிடிக்ஸ்ல லீட் பண்ணும், பிசினஸ்ல லீட் பண்ணும், இந்த மாதிரி NGO தேன்கூடு மாதிரி ஒரு NGO லீட் பண்ணும். இந்த மாதிரி தலைவர்களை இப்ப இருக்கிற சமுதாய சூழல் முறை, குடும்ப சூழல் முறை வந்து உருவாக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா அந்த தனிமையில் அந்த குழந்தைய வச்சு அந்த குழந்தைய நம்ம வளர்க்கும் போது எப்படி அவன் தலைவன் ஆவானுங்க? தலைவன்கிறது பசி தெரியணும், தலைவன்கிறது இன்னொருத்தனோட கண்ணீரோட இது தெரியணும், வழி தெரியணும். தலைவன்கிறது இன்னொருத்தன் எப்படி கஷ்டப்படுறானே நான் ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும். அதனாலதான் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது நிறைய குழந்தைகள் உள்ள இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷங்க. நிறைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை உட்கார வச்சிருக்கீங்கல்ல, பக்கத்துல எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. ஏன்னா அவன் தான் நாளைக்கு தலைவன் ஆவானுங்க, அவன் தான் நேஷனல் லீட் பண்ணுவான், அவன் தான் நம்மளுடைய சமுதாயத்தை லீட் பண்ணுவான். அதுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையிலிருந்தே நம்ம தந்தை தாய்கள் வந்து மாற்றணும். நான் போலீஸ்ல இருக்கும்போது கூட நிறைய இடத்துல பார்ப்பேனுங்க, ட்ரக்ஸ் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கும். ஸ்கூல் குழந்தைங்கலாம், காலேஜ் குழந்தைங்க. எப்பவுமே நான் ட்ரக்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோன்னே நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்பேன், புரோக்கன் ஃபேமிலி அப்படின்னு. அதாவது அந்த குழந்தைக்கு வந்து அப்பா அம்மா யாரோ ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க, அப்பா அம்மா சண்டை போட்டிருப்பாங்க, ஏதாச்சும் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான் ட்ரக் அடிக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் வரும். ஸோ இப்போ குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட குழந்தைங்க புரோக்கன் ஃபேமிலிஸ்ல தான் இருந்து வர்றாங்க. புரோக்கன் ஃபேமிலி நாம நினைச்சுக்கிறோம் இல்லை சார் நாங்கள் டைவர்ஸ் பண்ணல, அப்பா அம்மா ஒன்னா இருக்கும். பட் அப்பா அம்மா ஒன்னா இருந்து பிரயோஜனம் என்னங்க? அப்பா அம்மா எந்த மாதிரி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி இருக்காங்களா அப்படிங்கிறதான் கேள்வி. ஏன்னா அப்பா பிஸியா இருக்காரு வேலையில, அம்மா அவங்க வேலையில பிஸியா இருக்காங்க, வீட்டுல எப்பவுமே நெட்ஃபிளிக்ஸோ அமேசான் பிரைமோ ஓடிட்டு இருக்கு, புது படங்கள் ஓடிட்டு இருக்கு. குழந்தை கொடுக்கக்கூடிய நேரம் நம்ம கொடுக்குறோமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஒரு சின்ன மாற்றம், ஒரு தலைவனை உருவாக்கக்கூடிய சூழல் உங்க வீட்டுல கிரியேட் பண்ணணும். நம்ம பேசுகின்ற சொற்கள், நம்ம பேசுகின்ற மொழி, நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு தத்துவத்தை வச்சிருக்கோம், வீட்டுல வந்து நம்ம வேலைக்காரமாக எந்த மாதிரி நடத்துறோம், நம்ம டிரைவர் எந்த மாதிரி நடத்துறோம், அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி மரியாதை கொடுக்குறோம். 3 வயசு குழந்தை வந்து டிரைவர் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறான், மனோ இங்க வாங்க அப்படிங்கிறான், மனோ வா அப்படிங்கிறான். 3 வயசு குழந்தைய அப்படின்னா அப்பா வந்து டிரைவரை பேர் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அது எங்க இருந்து அப்பா பேர் சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா அப்பாவுக்கு மைண்ட்ல இருக்கு நான் வந்து பெரிய ஆள், நான் தான் ஓனர், டிரைவர் கிட்ட 8000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறான், அவன் சின்ன ஆள். அப்பா சொல்றத பையன் ஃபாலோ பண்றான். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்
இதெல்லாம் 8 வயசு 9 வயசுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா காக்னிட்டிவ்லி தே கீப் பிக்கிங் அப். அது வந்து அவங்க ஸ்கூல்ல படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. அவங்க அப்படியே சின்ன சின்ன விஷயங்கள், அந்த எமோஷனல் கியூஸ் அப்படிம்பாங்க, சோஷியல் கியூஸ், அந்த குழந்தைங்க அப்படியே பிக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்பா அம்மா எப்படி நடத்துறாங்க, என்னுடைய அம்மா வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலைக்கார அம்மா எப்படி நடத்துறாங்க, நான் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கேன், வாட்ச்மேன் அங்கிள் யாரு குட் மார்னிங்கே சொல்ல மாட்டாங்களே, வாட்ச்மேன் அங்கிள் வணக்கம் கூட வைக்க மாட்டாங்களே, நம்ம வீட்டுல ஸ்வீட் நிறைய இருக்கு, சாப்பாடு வேஸ்ட் ஆனா குப்பையில தான் போடுறோமோ தவிர ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு சாப்பிடு நம்ம வீட்டுக்குள்ள கூப்பிடுறது இல்லையே. நான்லாம் பார்க்கும்போது கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா பசியோட வந்த ஒருத்தன் யாரோ ஒரு வீட்டுல சாப்பாடு கிடைக்கும். அதையெல்லாம் பார்த்து என்னோட மேபி மணிவண்ண பிரபு சாரோ அல்லது நம்ம சுந்தர வடிவேல் சாரோ அந்த மாதிரி வளர்ந்தாங்க. பட் என் ஜென்ரேஷன்லயே அது குறைஞ்சிருச்சு. பசியோட ஒருத்தன் நம்ம உலகத்துல இருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு சாப்பாடு போடாம நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு வாழ்ந்த நம்ம தமிழ் சமூகம். ஸோ நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கல்ச்சர் மாறுது. இதெல்லாம் அந்த சின்ன சின்ன குழந்தைகள் பிக் பண்ணும்போது எப்படி அந்த குழந்தைக்கு வந்து சமுதாயத்து மேல ஒரு ஈடுபாடு வருங்க, சமுதாயத்து மேல ஒரு ஆசை வரும், நம்மளால அந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு மாற்றம் கொண்டு எப்படி நினைப்பாங்க. அவன் சிவில் சர்வீஸ் போகட்டும், என்னமோ ஆகட்டும், பாலிட்டிஷியன் ஆனா வில் பிகம் a bad politician. என்னுடைய வாழ்க்கை முறையை ஓடத்தணும், ஸ்விஸ் பேங்க்ல இன்னும் 4 அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், பிகாஸ் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ கல்ச்சர் ஆஃப் தட். ஏன்னா அதே கல்ச்சர் தானே ஓட்டுக்கு பணம் கேட்குதுங்க. ஓட்டுக்கு பணம் கேட்கிற கல்ச்சர் வந்து எப்படி நல்ல தலைவன் உருவாக்கும். ஸோ சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில, நம்மளுடைய சமுதாய சூழல்ல சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் நம்ம பக்குவத்தை மாத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு நம்ம எதுவுமே சொல்ல வேண்டாங்க. ஸ்கூல் இஸ் a வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அது எல்லா விஷயங்களும் அவங்க வீட்டுல, சமுதாயத்துல, கவர்மெண்ட் பஸ்லயே போய் பிக் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. ஸ்கூலுங்கிறது ஒரு சோஷியல் டிசிப்ளின் கொடுக்கறதுக்காக வச்சிருக்கிறாங்க. சோஷியல் டிசிப்ளின், வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங் இன் அ சொசைட்டி. ஏன்னா அவங்க உங்களுக்கு இந்த ஜூம் கால்லயே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய விஷயங்கள் பையன் கூகுள் பண்ணி அவனே படிச்சுக்கிறான், ஜூம் கால்ல டீச்சர் பேசுறதே வேஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சில குழந்தைகள் சொல்றாங்க. என்ன எனக்கு தெரியுது டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க. ஸோ நாலேஜ் ஹஸ் பிகம் ஆன்லைன். உங்களுக்கு வேணுமோ வேண்டாமோ நாலேஜ் ஹஸ் பிகம் ஆன்லைன். ஸ்கூலுக்கு எதுக்கு போகணும்? ஒரு சோஷியல் டிசிப்ளின் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஸ்கூல்ஸும் பாத்தீங்கன்னா மணி மேக்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா மாறிட்டாங்க. அப்ப நம்மளுடைய சமுதாய சூழலும் நம்மளுடைய குடும்ப சூழலும் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்கூல் பண்ணாத வேலைகளையும் நீங்க பண்ண ஆரம்பிங்க. ஒரு காலத்துல ஸ்கூல் வேற மாதிரி இருந்ததுங்க. ஒரு ஃபேக்கல்டி பேசுறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன அந்த மாதிரி வாழ்ந்திருப்பாங்க, அதனாலதான் அவங்க பேசுறாங்க. இப்ப அந்த மாதிரி பேசுற பேச்சோ அவங்க நடத்துற விதமோ அந்த இல்லை. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். 3வது விஷயம் வந்து நாம வந்து இன்னைக்கு பேச போறது இந்த 20 நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 3 நிமிஷம் தான் இருக்குது. நான் எக்ஸீடே பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை, நம்மளுடைய சமுதாய முறையை பத்தி பேசிட்டோம். 3வது வந்து இது டிஸ்கனெக்ட் ஆனா என்ன பண்றதுங்க? ரீலாகின். அதே சேம் ஐடி ரீலாகின் பண்ணலாம். அதே ஐடியில ரீலாகின் பண்ணுங்க. ஓகே. थैंक यू. இப்ப 3வது முறை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சமுதாயத்துல வந்து ஒரு ஒட்டுதல், ஒரு சின்ன ஒரு ஒட்டுதல். ஒரு குழந்தை இருக்கான், அந்த குழந்தை இப்ப இருந்தே வந்து ஒரு சோசியல் பிசினஸ் பண்றான், ஒரு சின்ன ஒரு அம்பிஷன் இருக்கு. இப்ப குழந்தைகிட்ட போய் நீங்க கேட்கறீங்க, என்னப்பா நீ ஆகணும் அப்படின்னு. நான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படிமா. இப்ப அவன் 25 வருஷத்துல டாக்டர் ஆயிடுவானுங்க, பெரிய விஷயம் கிடையாது. இதுதான் எங்களுடைய ஜென்ரேஷனுக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, நீ என்னப்பா ஆகணும்? ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும். நீ 21 வருஷத்துல ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆயிட்ட, அதுக்கப்புறம் உனக்கு என்ன 60 வருஷத்துக்கு என்ன பண்ண போற? ஆன்சர் கிடையாது. பிகாஸ் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு ட்ரீம் சொன்னாங்க, அம்பிஷன் சொன்னாங்க, அது 20 வயசுல அடைஞ்சிட்டேன் சார், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியாது. என்ன ஆகணும்? டாக்டர் 25 வருஷம், இன்ஜினியர் 21 வருஷம். பட் வாழ்க்கைங்கிறது ஆரம்பம் தானுங்க. ஆரம்பத்திலே நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா how are we going to live? பட் இதே ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா நீ என்ன ஆகணும்? நான் நல்ல மனிதன் ஆக வேண்டும், என்னால சமுதாயத்துல மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டாவே அது 60 வருஷம் கனவுங்க. அது உடனே பண்ண முடியாது, 60 வருஷம் கனவு. இப்ப இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற கோல்ஸ் அண்ட் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் அம்பிஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வெரி ஷார்ட் டர்ம். டாக்டர் ஆகணும், அந்த பையன் டாக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்பா ஐ அச்சீவ்டு, நெக்ஸ்ட் எம்டி ரேடியாலஜி ஆயிடலாம், போய் ஒரு நல்ல எக்ஸ்ரே சென்டரை போட்டுடலாம். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா எம்டில வந்து ரொம்ப ஹாட்டா போறது வந்து எம்டி ரேடியாலஜி, அதுதான் ஹாட்டா போகுது. பட் ஆக்சுவலி என்ன ரொம்ப ஹாட்டா போகணும் அப்படின்னாங்க, சமுதாய டிசீஸை வந்து கியூர் பண்ற துறை தான் ஹாட்டா போகணும். அதாவது குழந்தைங்களை பார்த்துக்கூடியதோ, கைனகாலஜியோ அல்லது ஒரு ஜென்ரல் மெடிசனோ, இதெல்லாம் தான் ஹாட்டா போகணும். ஏன் எம்டி ரேடியாலஜினா தட்ஸ் தி பெஸ்ட் வே டு மேக் மணி. ஒரு நல்ல மிஷினை வாங்கி போட்டுருங்க, இஎம்ஐ மாசம் கட்டுங்க, எக்ஸ்ரேக்கு வந்தாங்கன்னா போடுங்க, எம்ஆர்ஐக்கு 8000 10,000 போடுங்க. எல்லாரும் கால் வலிக்குது, கை வலிக்குதுன்னு எல்லாருமே வர்றாங்க. பிகாஸ் யாருமே கடின உழைப்பு பண்றது கிடையாது. வீட்டுல ஒரு டைனிங் டேபிள்ல இருந்து எந்திரிச்சா இடுப்பு பிடிச்சிக்குது, என்னையா பண்ணா எம்ஆர்ஐ பண்ணுங்கன்னு 16,000 ரூபாய். ஏன்னா we are not used to a physical life. இதை பார்த்தாவே நமக்கு தெரியுதுங்க நம்ம சமுதாயம் எங்க போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. பிகாஸ் க்ளூ இல்லை. ஸோ அதனால என்னுடைய ஒரே ரெக்வெஸ்ட் வந்துங்க, நம்ம எங்கர் சமூகம் வந்து லெட் அஸ் கிவ் தம் பிக் ட்ரீம்ஸ், கொஞ்சம் பெரிய கனவுகள். முக்கியமா அது சோசியல் பிரச்சனைகளை வந்து சால்வ் பண்ணக்கூடிய கனவுகள். அதை நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பசங்க பிடிச்சிக்குவாங்க. பட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கல அப்படின்னா எல்லாம் நோ க்ளூ, அவங்களுக்கு எந்த க்ளூமே இருக்காது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. சின்னதா ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸே இன்எஃபிஷியண்டா இருக்குது,
ஏன் நம்ம சப்சிடி நம்ம திட்டம் என்ன கவர்மெண்ட்ல, ஏன் நம்ம சப்சிடி கொடுக்குறோம், ஏன் நம்ம ரிசர்வேஷன் ஒரு கான்செப்ட் வந்து சில பேருக்கு கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் ஒரு குழந்தைக்கு சின்ன வயசுலயே சொல்லி 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 நம்ம வளர்க்குற போது சமுதாய ஒட்டுதல் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க. சமுதாய ஒட்டுதல் நம்ம கொடுக்கும்போது இந்த குழந்தை வந்து அவனுடைய கோல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லாங்கர் விஷன் கோல் வச்சிருப்பான். அப்போ இந்த சின்ன சின்ன எக்ஸாம் பாஸ் ஆகிறது ஃபெயில் ஆகிறதுக்குலாம் கவலைப்பட மாட்டாங்க. நீட் ஐயோ நான் குறைஞ்சி போச்சு, நான் போய் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாம் படிச்சு ஒருத்தர் ஐஐடி சென்னையும் போயிட்டான். ஐஐடி சென்னையில போய் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன். என்ன பண்றதுங்க நாம? ஏன்டா தம்பி நீ ஐஐடியும் வந்துட்ட, ஐஐடியில போய் சூப்பரா படிக்கிற, ஸ்டில் யூ வாண்ட் டு கமிட் சூசைட் பிகாஸ் தே காட் அ பிக் வேக்கம் இன்சைட். இங்க தான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி உள்ள வருதுங்க. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி புரிதல் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்ல தான் வாழ்றோம். நமக்கு ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா அவங்க நம்மளை நல்லா பாத்துக்கிறாங்க, அவங்களால நமக்கு ஒரு காரியமாகணும், நம்ம அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட். பிகாஸ் தேர்ஸ் an expectation led society. வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரியை தான் நம்ம படிக்கணும். ஒரு பர்டிகுலர் வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமியை தான் படிக்கணும். ஒரு பர்டிகுலர் வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் படிக்கணும். அதனால குழந்தைகள் தெரிஞ்சுக்கணுங்க, உங்க டெக்ஸ்ட் புக் இஸ் அ பர்டிகுலர் சென்ட்ரிக் மாடல். அது ஒரு பர்டிகுலர் சென்ட்ரிக் மாடல்ல இருக்கு. இப்ப இந்தியன் சென்ட்ரிக் பாத்தீங்கன்னா நம்மளது வெரி டீப் ரூட்டட் பிலாசபி இருக்கு, டீப் ரூட்டட் சயின்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த ஏஜ்ல, ஓப்பன் மைண்டடா எல்லா விஷயங்களையும் படிக்கணும். தென் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், 9%க்கு மேல 91% நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் இருக்கு. we don't know what it is. what is dark matter? எங்கிருந்து ஆரிஜின் ஆச்சு? இந்த பிளாக் ஹோல்ங்கிறது எப்படி? நம்ம யூனிவர்ஸ்ல பிளாக் ஹோல் இருக்குது, நம்ம கேலக்சியில இருக்கு. எப்படி வந்து அந்த லைட்டை பெண்ட் பண்ணுது, எப்படி லைட் அது சாப்பிடுது, எந்த லைட்டுமே எஸ்கேப் ஆக முடியாதுன்னு சொல்றாங்களே, வாட் இஸ் இட்? இதைத்தான் நம்ம ரிலீஜன்ல நம்ம பேசுறோமா, இல்ல இதைத்தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராசஸ்ல பேசுறோமா? இப்ப யூனிவர்ஸ்ல 9% மேட்டர்னா எம்பாடிலி 9% தான் மேட்டர் இருக்கணும். பிகாஸ் ஐம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ். அப்ப எம்பாடியில் 9% மேட்டர் இருக்குன்னா ரிமைனிங் 91% என்னங்க? இஸ் இட் வாட்டர், இஸ் இட் பிளட், ஆர் இஸ் இட் த சேம் டார்க் எனர்ஜி தட் இஸ் இன்சைட் மை பாடி அஸ் வெல்? அப்படி இருக்கும்போது என் பாடி யூனிவர்ஸும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுமா? இஸ் தேர் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் மை எனர்ஜி இன்சைட் மை பாடி அண்ட் த டார்க் எனர்ஜி இன்ட்ராக்டிங் வித் இட்? எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்க முடியும்? அப்ப டீப் சைலன்ஸ்ல போகணுமா, டீப் தியானத்துல போகணுமா? ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரிங்க, திஸ் இஸ் மோர் அன் அவேர்னஸ் செஷன். எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்ல, நான் படிச்ச விஷயங்கள்ல, என்னோட ரிசர்ச்ல எனக்கு ஈடுபாடு இருக்கிறது உங்கள்கிட்ட சொல்றேங்க. இது வந்து உள் புரிதல். நீங்க சீக் பண்ணணும். தேர் இஸ் a difference between learning and seeking. லேர்னிங் கிடைக்குதுன்னா ஒருத்தர் சொல்றான், அதை நம்புறோம், தட் இஸ் லேர்னிங். சீக்கிங் இஸ் யூ காட் டு ஃபைண்ட், யூ காட் டு சர்ச், யூ காட் டு see what it is. அதை சீக் பண்ணுங்கன்னு தான் என்னுடைய விஷயம். ஸோ இந்த சமுதாய ஒட்டுதலுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பேஸ் வேணும்னா we got to convert people as seekers. லேர்னிங்க்கும் சீக்கிங்க்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்குங்க. ஸோ நம்ம லேர்னர்ஸா இருந்ததுதான் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. சீக்கிங்கா மாறுங்க. ஒரு விஷயத்தையும் தொலாகி போங்க, பாருங்க ஏன் இது நடக்குது, ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கு, எனர்ஜி வேவ்ங்கிறது என்ன, எப்படி நம்மளுடைய உடல் அது அது பாதுகாக்குது, ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்றவனுக்கும் வெஜ் சாப்பிட்றவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம், ஹவு இஸ் இட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் எவ்ரிபாடி? இதுல நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது தென் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பத்தஞ்சலிஸ் யோக சூத்ரா. அவர் வந்து இந்த 8 படி சொல்றாரு. there are 8 ways to become a complete human beings can complete get unionized with the universe. நீங்க ஒன்னா கலந்துர முடியும் அண்ட பிரபஞ்சத்தோட. அது என்னது? அந்த 8 படிகள் என்ன? அது 8வது நிலை சமாதின்னு சொல்லி சொல்றோம். தியானம் வந்து 6வது நிலை அப்படிங்கிறோம். யோகா முறை வந்து 5வது நிலைங்கிறோம். துரியம்னு சொல்லி சொல்றோம். ஐஐடியில பேசுறாங்க, பிரெயின் வந்து துரியம் போகும்போது அது ஆல்பா பீட்டா காமா தீட்டான்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இது வந்து உங்களுடைய சயின்ஸ் புக்ல இல்லை. நீங்க அதை படிச்சு 100 மார்க்ஸ் வாங்கினா தான் இது உண்மை அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா சயின்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இது புரியாது. they are way behind what we are talking. ரொம்ப பின்னாடி இருக்காங்க. 200 வருஷம் 300 வருஷத்துல ரீச் ஆயிடுவாங்க இங்க. பட் நீங்க உங்களுடைய உள் புரிதல பண்ணும்போது யூ பிகம் a better human being. ஸோ நம்ம இந்தியன் ட்ரெடிஷனை தயவு செஞ்சு நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க. சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் ஆகல. சயின்டிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் ப்ரூவ் ஆகல. நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரான்ஸ், சுவிட்சர்லாந்து, அது கீழே பூமி கீழே ஒரு பெரிய ஓட்டை போட்டானுங்க, CERN சொல்லிட்டு. CERN கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, CERN அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசிலோமீட்டர் கண்டுபிடிச்சானுங்க. 60 கிலோமீட்டருக்கு பூமிக்கு நம்ம சர்ஃபேஸ் இருந்து கீழே ஒரு ஓட்டை போட்டுட்டு they were trying to recreate பிக் பேங் தியரியை ரீக்ரியேட் பண்றாங்க. பூமி வந்து ஆரிஜின் ஆகும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹை ஃபாஸ்ட்ல ஹை வெலாசிட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஹிட் பண்ண வைக்கிறாங்க. அப்பதான் பூமி ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கும். அப்ப ஹிட் பண்ண வச்சு தான் சொல்றாங்க, ஓ புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் மட்டும் இல்ல சுவாமி, இன்னொன்னு இருக்கு, ஆன்டி மேட்டர் ஒன்னு இருக்குங்கிறான். இது வந்து நான் பிசிக்ஸ் புக் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு நான் இன்ஜினியரிங் போனதுக்கு அப்புறம் ஆன்டி மேட்டர்னு ஒரு வேர்டை கொண்டு வர்றான். இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன்டி மேட்டர் இருக்கு. பிகாஸ் 2016ல 2015ல நம்ம உடைச்சு பார்த்துட்டோம் ஆன்டி மேட்டர். So that year that fellow won a Nobel Prize. So we are far beyond science. But only thing is we are not able to put it in writing.
ஏன்னா சீக்கருக்கு மட்டும்தான் தெரியும், லேர்னருக்கு தெரியாது. ஒன்லி லேர்னர் புட்ஸ் இட் இன் ரைட்டிங், சீக்கர் கேன் நெவர் புட் இட் இன் ரைட்டிங். ஸோ அதனால இந்த இளைய சமூகம் யார் இங்க இருக்கோ அந்த ஆன்மீக பாதையில நுழைச்சு விட்டுருக்கு. இந்த ஆன்மீக பாதையில இந்த இளைய சமூகம் போக வேண்டும். தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஆன்மீக பூமி. இதை வந்து தயவு செஞ்சு நம்ம ரிலீஜனை கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாங்க. ஆன்மீக பூமியா இருந்தனாலதான் தமிழ்நாடு வந்து பல பல ஊருக்கு வந்து முன்னோடியா இருந்தோம். இப்ப நான் போய் தொல்பொருள் ஆய்வு பண்ணும்போது சொல்றோம், தமிழ்நாடு வந்து ஹாரப்பன் சிவிலைசேஷனுக்கு முன்னாடியே இருந்தோம், அவ்வளவு பெருமை பேசுறோம். ஏன் தமிழ்நாடு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, பிகாஸ் we understood something which others couldn't understand. அது இன்னொருத்தனுக்கு புரியல, நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு. So we are much beyond them. அதனால தயவு செஞ்சு உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஆன்மீக தேடல்ல, ஆன்மீக புரிதல்ல வந்து நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. பிகாஸ் நீங்க ஏன் பாயிண்ட் சொல்றேன் அப்படின்னாங்க, சார் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பேசும்போது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு ஒரு வேர்ட் சொன்னார். மக்கள் வந்து இந்த தேன்கூடு அப்படிங்கிறது வி ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு இதை நிறைய இடத்துல பேசினீங்கன்னா உடனே இதை கெட் இன்டு ஹாட் டாபிக். தமிழ்நாட்டில் உடனே டிபேட் பண்ணுவாங்க. நான் எல்லாருக்கும் ஐ கிவ் ப்ரூஃப், பாருங்க இதா இருக்கு, இதுதான் இருக்கு, யூ கோட் தி சைட்டேஷன், இதை போய் படிங்க. எப்படி வந்து அட்வான்ஸ் ஆச்சு? யாரோ ஒரு சொன்ன தியரியை வந்து நியூட்டன் சொன்னதை வந்து டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணி எயின்ஸ்டீன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணார். அப்புறம் எயின்ஸ்டீன் சொன்னது டிஸ்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. அதாவது இதான் காமெடிங்க. பெரிய உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய காமெடி. எயின்ஸ்டீன் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஈக்குவேஷனை போடுறாரு. ஒரு சின்ன ஒரு ஈக்குவேஷன் என்ன போடுறாரு அப்படின்னாருங்க, 1921ல பூமி வந்து உலகம் யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா கான்ட்ராக்ட் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் போடுறாரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா எயின்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாரு, அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று கொடுத்துறாரு. ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்து ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்றாரு. அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு அவர் என்ன பேர் வைக்கிறார் அப்படின்னாங்க, இட் இஸ் த ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். அதாவது உலகம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட், யூனிவர்ஸ் அப்படியே இருக்குது, அதுக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை போட்டு நான் ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டேன். வி ஆல் செலிப்ரேட்டட். அதுக்கப்புறம் 1931ல எட்வர்ட் ஹபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெலஸ்கோப், எட்வர்ட் ஹபிள் டெலஸ்கோப் நம்ம சொல்றோம், அதான் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ். அது வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பார்த்துட்டு சொல்றாங்க, என்ன அது யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, எயின்ஸ்டீன் வந்து யூனிவர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. Then they went and asked Einstein, என்னையா நீ வந்து யூனிவர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு ஹபிள் டெலஸ்கோப்ல பார்த்தா யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு எட்வர்ட் ஹபிள் சொல்றாரு அப்படின்னு. எயின்ஸ்டீன் சொன்னாரு, மன்னிச்சுக்கங்க, எங்களுடைய திங்கிங் எல்லாமே எங்களுடைய மைண்ட் எவ்வளவு அலோவ் பண்ணுமோ அது வரைக்கும் தான் திங்க் பண்ணிருக்கோம். அதுதான் சயின்ஸ். சில விஷயங்கள் வந்து we can't push our mind further. இது யாரு? one of the most talented, மூளை அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய சயின்டிஸ்ட். He officially said that's the saddest day of my life when I said the universe is constant. ஏன்னா நமக்கு தெரியாது, because we predict based on the available data. So அதனால நீங்க சயின்ஸை ரொம்ப டீப்பா படிச்சீங்கன்னா the next generation will disprove the previous generation. அதனாலதான் சொல்லுவா எயின்ஸ்டீன் எல்லாம் சொல்லுவாரு, the scientists have to stand on the shoulders of the previous scientist. அவங்க ஷோல்டர் மேல நீங்க எட்டி பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தெரியும். நெக்ஸ்ட் வரவே அவன் தோள்பட்டை மேல ஷோல்டர் மேல ஏறி பார்க்கும்போது you will see more. ஸோ அதனால ஏன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி நம்ம அதிகமா டைம் எடுத்து பேசுறோம் அப்படின்னாங்க, திஸ் லேண்ட் ஆஃப் தமிழ்ஸ், திஸ் ஹேஸ் டு கெட் பேக் டு இட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸ். இது வந்து அதோட ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸுக்கு போனா அமைதி வரும், சொசைட்டில சண்டை இருக்காது, சச்சரவு இருக்காது, நம்மளுடைய ஃபுல் ஹியூமன் பொட்டென்ஷியல் நம்ம அடைய ஆரம்பிச்சிருவோம். அது வந்து டீப்பஸ்ட் தியானமா இருக்கலாம், ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பசியா இருக்கிற ஒருத்தருக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா கூட அது தியான முறை தானுங்க. அவ்வளவு சந்தோஷமா எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம நீங்க ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு போட்டீங்கன்னா that is the highest form of தியானா. உங்க ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தியானால உங்க மைண்ட் என்ன கிடைக்குதோ, எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம உங்க வீட்டுல கூப்பிட்டு ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு போடுங்க, both are same. நீங்க அதுக்கு 1 மணி நேரம் தியானம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. பட் ப்ராப்ளம் இஸ் நம்ம சாப்பாடு போடும்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்துடும், which we call as மாயா வந்துடும், ஈகோ வந்துடும். ஸோ அதை வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு 1 கோடி இளைஞர்கள் கிடைச்சாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடோ இந்தியாவோ எங்க போய் இந்த நாடு முடிய போகுதுங்க, எங்க நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ அதனால எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. என்னுடைய டைம் எக்ஸீட் பண்ணி 20 நிமிஷம் கொடுத்தீங்க, நான் 35 நிமிஷம் 40 நிமிஷம் பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. மணிவண்ண பிரபு சார் பிளஸ் நம்ம சுந்தரவடிவேலு சார், இங்க இருக்கக்கூடிய சீனியர்ஸ் எல்லாருமே, நான் பேசின எந்த விஷயத்தையுமே வந்து நீங்க உண்மைன்னு எடுத்துக்கூடாது. எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது லேர்னிங். நான் பேசின எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க சர்ச் பண்ணணும், தட் இஸ் சீக்கிங். நான் பேசின எல்லா விஷயத்தையும் 2019 நோபல் பிரைஸ் பேசினேன், எயின்ஸ்டீனோட யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட் பேசினேன், யூனிவர்சல் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் பேசினேன், எட்வர்ட் ஹபிளோட டெலஸ்கோப்பை பேசினேன், யோகா சூத்திர முறைகள் பேசினேன், பதஞ்சலி ஜென் பேசினேன். எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க சர்ச் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு சர்ச். உங்களுக்கு சமாதானம் கிடைக்கணும், ஓ இவர் பேசினதுல ஏதோ ஒரு மேட்டர் இருக்கு, நாம இதை வந்து கண்டினியூஸா படிக்கணும் அப்படின்னு. அதை நீங்க உணர்ந்துக்குங்க, யூ வில் பிகம் a different person. கிளாஸ் ரூம் உங்களுக்கு வேண்டாம், காலேஜஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம், டிகிரிஸ் வேண்டாம், எதுவும் வேண்டாம். நீங்க வந்து காமராஜர் ஆயிருவீங்க. யூ வில் கோ டு a next level. ஏன்னா அவங்கள பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்துல கத்துக்கிட்டவங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி.
அண்ட் ஐ தேங்க் ஆல் தி 500 பீப்புள் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாரும். நீங்கள் சொன்ன 37,737 குடும்பங்கள், 1000 இளைஞர்கள், தேன்கூடு குருவி கூட்டில் வந்து உங்களுடைய நேரத்தை சக மனிதன் நன்றாக இருக்க வேண்டும்னு ஒதுக்குறீங்க இல்லைங்களா? நீங்கள் நல்லவங்க. நீங்கள் இருக்கனால தான் பூமியில் மழை பெய்யுது. சம் ஆஃப் தி யூனிவர்சல் எனர்ஜி இஸ் அட்ராக்டட் டு யூ. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பெரிய வணக்கம். உங்களுடைய சேவை நம்ம சமுதாயத்துக்கு நிறைய கிடைக்கட்டுங்க. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப 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 சிறப்பா இருந்துச்சுங்க சார். We have some questions from the participants. ரொம்ப ரொம்ப நாங்க எதிர்பார்த்தோட நிறைய டாபிக்ல நிறைய சப்ஜெக்ட் நீங்க போயிட்டு ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக் ஈவினிங் ஆக்சுவலி. We have some questions from our participants. ஒன்னொன்னா கேட்கலாம் சார். அப்போ சார் நீங்க வந்து ஆக்சுவலா அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட், யூ ஆர் ஹியரிங் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட். எங்களோட தேன்கூடுல வந்து நிறைய வந்து ஆக்சுவலா ஃபார்மிங்ல அக்ரிகல்ச்சர் நிறைய இருக்காங்க. அண்ட் இப்போ இந்த ஜெனரேஷன், இந்த தலைமுறை வந்து நிறைய வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்குள்ள இந்த சித்தமும் எங்களோட அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலா வந்து நாங்க நிறைய வந்து இந்த ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் நிறைய வந்து ஆக்சுவலா இறங்கியிருக்கோம். இப்போ கெட்டிங் இன்டு ஃபார்மிங் as well as different ways of farming இறங்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த இளைஞர்களுக்கு ஆக்சுவலா நாங்க இன்ஸ்பைரிங்கா நீங்க உங்களோட இது நிறைய டாபிக், ஐ மீன் நிறைய ஏரியா டச் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ வேற என்னென்னலாம் வாட் வி ஷுட் டூ, இன்னும் நாங்க என்ன பண்ணணும், இன்னும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்னும் அக்ரெசிவா இறங்கி பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இளைய தலைமுறைக்கு உங்களோட அட்வைஸ். ஒரு சமுதாயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சார், அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா if you take US as a society 0.4%, அமெரிக்கால 30 சில்லற கோடி மக்கள் இருக்காங்க. அதுல only 0.4% they do agriculture. ஸோ அந்த 0.4% அக்ரிகல்ச்சர் பண்றனால 99.6% மக்களுக்கு உணவு கிடைக்குது. ஸோ எல்லாரும் நம்ம உடனே விவசாயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடனே மைண்ட் ஆயிரும் தோட்டம், உழவு, மாடு, கண்ணுக்குட்டி, நாற்று நடுறது, பயிர் விளைவிக்கிறது இப்படி தாங்க. ஸோ அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயம் அது கிடையாதுங்க. ஸோ தட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அன் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில உங்களுக்கு ஒரு லேண்டு வேண்டாம், எதுவும் வேண்டாம். உங்க வீட்டில் நீங்க 4 செடி 5 செடி வச்சு அதனால ஒரு பசுமை, வீட்டுக்குள்ள ஒரு குளிர்ச்சி, அது மருத்துவ செடிகளா இருக்கலாம். அந்த செடிகள்ல வந்து சின்ன சின்ன உணவுப் பொருட்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். அதை நீங்க பண்ணுனாவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயம் பண்றீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சார். ஏன்னா 100% போய் விவசாயம் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி எக்ஸஸ் ஃபுட். இப்போ எல்லாருமே விவசாயம் பண்ணட்டும் நம்ம சமுதாயத்துல கேட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு அவ்வளவு தேவையில்லை சார். அவ்வளவு உணவு முறைகள் வேண்டாம். பிகாஸ் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆவரேஜ் லேண்ட் ஹோல்டிங் இஸ் ஒன்லி 2 ஹெக்டர். ஏன் நம்ம விவசாயத்துல ஜெயிக்க முடியலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேண்ட் வந்து சின்னதாக ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ லேண்டு சின்னதாகும் போது இது எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் இஸ் நாட் தேர். நீங்க எக்கனாமிக்ஸ்ல படிப்பீங்க. இப்போ சைனா மாதிரி ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி கூட்டு முயற்சியில் விவசாயம் பண்றாங்க. யூஎஸ்ல தி ஆவரேஜ் லேண்ட் ஹோல்டிங் இஸ் அபவுட் 100 ஹெக்டர். பெரிய பெரிய லேண்டை வச்சு அவங்க நல்லா பண்றாங்க. ஸோ நம்மளது வந்து 2 ஹெக்டர்ல தான் இருக்கும். இவ்வளோ பெரிய பாப்புலேஷன் 136 கோடி பேர், நிறைய பேருக்கு லேண்டு கிடையாது. 90% ஆஃப் பாப்புலேஷன் டோன்ட் ஹேவ் லேண்ட். எல்லாம் சிட்டிக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ நான் சொல்ற விவசாய முறைங்கிறது அதை ஊக்குவிச்சிங்கன்னா போதும். இப்போ வீட்டுக்குள்ள சில செடிகள் வச்சிங்கன்னா மருத்துவ குணம், ஏரை சுத்திகரிப்பு பண்ணி கொடுக்கும். வெள்ளை பூசணிக்காய் வீட்லயே நீங்க பண்ண முடியும். வெள்ளை பூசணிக்காய் வந்து நல்ல ஒரு படர்ந்த ஒரு வீட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு வச்சிங்கன்னா இட் கியூர்ஸ் half your disease. பல மருத்துவ விஷயங்கள் வந்து வெள்ளை பூசணிக்காயில் இருக்கு. ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த காலத்துல டிட்டர்ஜென்ட்லாம் வராதப்ப இந்த ஒரு சின்ன ஒரு அந்த பேர் மறந்துட்டாங்க, forgot name, ஒரு சின்ன ஒரு கடுக்காய் மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இருக்கும். அந்த காலத்துல எடுத்து அந்த ஷர்ட் காலர் மேலாம் போடுவாங்க. எந்த அழுக்கா இருந்தாலும் காணாம போயிருங்க. பெண்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதை உடச்சு பாத்திரம் தேய்ப்பாங்க. உங்களுக்கு டிட்டர்ஜென்ட் வேணாம், சோப்பு வேண்டாம், எது வேண்டாம், அதை வீட்டுல நீங்க போடலாம். உங்களுக்கு சோப்புக்கு டிட்டர்ஜென்ட்டுக்கு பதிலாக நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவு டிட்டர்ஜென்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணி என் ஷர்ட்ல அது இருக்கு, என் மேல அது ஒட்டுது, அதுவும் அந்த டிட்டர்ஜென்ட் வச்சு நீங்க அயன் பண்ணும் போது இட் ஆல் கெட்ஸ் இன்டு தி காட்டன். இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை சார். அதுல சில பேர் வந்து ஃபுல் டைமா நான் விவசாயம் பண்றேன், இயற்கை முறையில பண்றேன், நான் வந்து வேளாண் விவசாயம் பண்றேன், அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி பண்றேன், மோஸ்ட் வெல்கம். பட் மிச்சவங்க இது பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சார், யூ கெட் அட்டாச்ட் டு தட் கான்செப்ட் ஆஃப் கிரீன். அந்த கிரீன் உங்களுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட். காலையில் நீங்க போய் தண்ணி ஊத்துறீங்க, பாக்குறீங்க, சுத்தமான காற்றை வீட்டுல சுவாசிக்கிறீங்க. இது வந்து எல்லாருமே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து சார். பூந்திக்காய், நம்ம அனுஷ்யா ரேவதி மேடம் கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. பூந்திக்காய், தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. அது பேர் பூந்திக்காய். அந்த பூந்திக்காய் உங்களுக்கு கிடைச்சுன்னா எந்த சோப்பு எந்த டிட்டர்ஜென்ட் வேண்டாங்க, பூந்திக்காய். இப்பதான் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் அது. பூந்திக்காயில எல்லாம் எடுத்து பண்ணுங்க, எந்த கரையா இருந்தாலும் பூந்திக்காய் எடுத்துட்டு போயிடும் அப்படின்னு. இப்ப சர்ஃபெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னமோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறான். அந்த குழந்தை ஓடி வருது, அம்மாட்ட வருது, அம்மா நான் விழுந்துட்டேன், உடனே போட்டாங்கன்னா போயிடுச்சு. அது பூந்திக்காயோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு ஜெயிக்க முடியுங்களா? அது அவங்கள்ட்ட 100 கோடி இருக்கு, 200 கோடி இருக்கு பண்றான். ஸோ ஐ திங்க் வி ஷுட் என்கரேஜ் திஸ். அண்ட் செகண்ட், மேக்சிமம் இந்த தற்சார்பு அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் லிவிங் ப்ராக்டிஸ். நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை வந்து ரிசோர்ஸ் குறைச்சு வாழக்கூடிய ஒரு கம்யூனிட்டியா. நான் அந்த 3வது பாயிண்ட் தான் நான் ஸ்பிரிச்சுவல் பாயிண்ட்டுக்குள்ள போயிட்டேங்க. பட் வி ஸ்போக் அபவுட் த லார்ஜர் டைமென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர்,
நம்மளுடைய பூமி வளங்களை பத்தி பேசணும். பட் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ள போனீங்கன்னாவே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் டேக் கேர். பிகாஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கை வாழக்கூடிய விஷயங்களை குறைச்சிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. எதுக்கு இவ்வளவு ஷர்ட்டுங்க? ஒய் டு வி நீட் 20 ஷர்ட்ஸ் 50 ஷர்ட்ஸ்? இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ள கால் வச்சிங்கன்னா பாத்தீங்கன்னாவே அமேசான் அட்டைப்பெட்டிகள் தான் எல்லா வீட்லயும் அதிகமா இருக்கு. எல்லா பக்கம் அமேசான் அட்டைப்பெட்டி, பிளிப்கார்ட் அட்டைப்பெட்டி, அதுக்குள்ள நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். அது அட்டைப்பெட்டிகள் தான் வீடு, அதுக்குள்ள நம்ம நம்மளுடைய காட்டெல்லாம் போட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவ்வளவு வேணுமான்னு தெரியலீங்க. ஸோ ஐ திங்க் வி ஷுட் டேக் அ வெரி சஸ்டைனபிள் லுக் அட் அவர் லைஃப். அதுக்கு தான் தற்சார்புன்னு சொல்றோம். அதுல விவசாயம் ஒரு தற்சார்பு, வாழ்க்கை முறை ஒரு தற்சார்பு, உணவு முறையில் ஒரு தற்சார்பு, எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு வரும்போது மாறலாம். இன்னொரு மேடம் சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு காலத்துல சில்கை கிளீன் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பூந்திக்கா. எஸ், யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி ரைட் மேம். கண்டிப்பா ஒத்துக்கிறேன். ஸோ அதுதான் சார். ஐ see a sustainable farming like that. I don't see it as everybody should go to a farm and work. That is not practical in India, sir. We should not encourage that also. யாரோ ஐடி காரர் இருப்பான், எனக்கு நிறைய பேர் ஃபோன் பண்றாங்க, சார் நீங்க ஒரு மேகசின் இன்டர்வியூல கொடுத்தீங்க தற்சார்பு விவசாயம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்க. ஆமாங்க, எங்கிட்ட லேண்ட் இருக்கு, நான் தற்சார்பு விவசாயம் பண்றேன். உங்ககிட்ட லேண்ட் இல்லைன்னா நீங்க அதையே மாத்தி பண்ணுங்க. ஸோ எனக்காக நீங்க போய் ஒரு லேண்டை வாங்கி 40 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஏக்கர் வாங்கி தயவு செஞ்சு உங்க லைஃப் சேவிங்கை போட்டு பண்ணாதீங்க. அதுல என்ன உங்களுக்கு வாட் ஆர் யூ ட்ரைங் டு அச்சீவ்? ஒரு ஐடி இன்ஜினியர் ஃபோன் பண்ணார், சார் எல்லாம் ரிசைன் பண்ணிட்டேன் சார், எங்கிட்ட இவ்வளவு பணம் இருக்கு, உடனே கிளம்பி வர்றேன். தம்பி தயவு செஞ்சு வராதீங்க. இஃப் யூ கேன் மேக் சம்திங் சஸ்டைனபிள் வே ஆஃப் லிவிங். நான் தற்சார்பு விவசாயம்னு சொல்றத விட தற்சார்பு வாழ்க்கை அப்படின்னு தான் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. ரெடியூஸ் தி ஈகாலஜிக்கல் ஃபுட் பிரிண்ட் வி புட் மேக் ஆன் த சொசைட்டி. அதுதான் சார். சாரி ஃபார் த லாங் ஆன்சர், பட் திஸ் இஸ் வாட் ஐ லுக் அட். ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க சார். தோ இட்ஸ் லாங் ஆன்சர், இட்ஸ் a fantastic advice to our youngsters. And அடுத்து again ஒரு சின்ன நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் क्वेश्चन சார். நீங்க you are from a family of farming. விவசாயத்துல இருந்து நீங்க வந்தீங்க. விவசாயத்துல நீங்க got into IPS. திருப்பி IPS again you came back to farming. So உங்களுக்கு IPS போறதுக்கு என்ன இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்துச்சு? அதே மாதிரி திருப்பி getting back to farming என்ன இன்ஸ்பிரேஷன்? Can you share your இதுக்கு சார் உங்களோட ஷேரிங்? Sir, we are not hearing you, sir. Man, at the age of 50 you got to be a man of wisdom. So அந்தந்த ஏஜ்ல சில விஷயங்கள் நடக்கணும்னு இருக்கு சார். அப்படிதான் இருக்கணும். At 20 I cannot be a guy of wisdom. At 50 I cannot say I'm going to build my body. So வாழ்க்கை முறை சார், it has to go through a step from 1 to 3 to 3 4. So இதை நான் எதுவுமே பார்க்கல சார். I'm not seeing this as an IPS or back to விவசாயம். I'm seeing this as a journey of life. ஒரு லைஃப் ப்ராசஸ்ல நம்மளை கூட்டிட்டு போகுது சார், கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் every time you allow people to impact you. Since we live a closed life, we don't allow people to impact you. When you allow people to impact you, your thought process will change. You will see the world as a very different place. நான் IPS போறதுக்கு முன்னாடி உலகத்தை ஒரு மாதிரி பார்த்தேன் சார். IPS போனதுக்கு அப்புறம் உலகத்தை ஒரு மாதிரி பார்க்கறேன். Because you allowed people to touch you. You allowed people to impact you. இந்த சமுதாயம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சார், இந்த சமுதாயத்தை போய் நான் மாத்த போறேன்னு சொல்றதெல்லாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் it's a big word. Samudayam will change you because it's a 2000-year-old society, 2500-year-old society. Before you even attempt to change the society, society will change you. Because இது அவ்வளவு பேர்த்த பார்த்திருக்கு. It has seen Socrates, it has seen Plato, it has seen the best of philosophers, it has seen Adolf Hitler, Mussolini. எல்லாத்தையும் பார்த்த சமுதாயம். நான் போய் சமுதாயத்தை மாத்துறேன் அப்படிங்கும்போது you can impact the society. அப்படித்தான் நான் நினைக்கிறேன் சார். அதனால இதை ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் ஜேர்னியா பார்க்கிறேன் சார். விவசாய குடும்பத்துல பிறந்தோம், படிக்க வச்சாங்க, நான் விவசாயம் பண்ணல, படிச்சு முடிச்சுட்டு நான் IPS போயிட்டேன். Then I felt I would do something, grassroots வரணும், சமுதாயத்துல ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும். I speak a lot of political language also. சில பேர் என்னுடைய பேச்சை யூடியூப்லயோ வேற இடத்துலயோ நீங்க பார்த்துருக்கலாம், எனக்கு தெரியல. Of late யாரோ நீ அட்டாக் பண்றாங்க, somewhere my name comes, somewhere in WhatsApp video ட்ரோல் பண்றாங்க, மீம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. Because I speak a political language also. நம்ம மட்டும் மாற்றம் வரக்கூடாது, சமுதாயத்திலையும் மாற்றம் வரணும் அப்படின்னு நான் பேசுறேன். அது ஒரு பெரிய ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கு. Since I attack that ecosystem, the ecosystem attacks me back. So நம்ம வந்தது விவசாயம் மட்டும் பண்றதுக்கு வரலீங்க. You have come back to make a deep impact, a positive impact to society with all humility. நம்மளால ஒரு 0.0.1111% பண்ணணும் அப்படிங்கறக்காக you have taken a risk.
அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ பேக்டு பை அ வெரி பவர்ஃபுல் எனர்ஜி. நம்ம 10 வருஷமா நல்ல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம், பேசியிருக்கோம், கேட்டிருக்கோம். ஸோ அதனால வந்து ஜேர்னி ஆஃப் லைஃபாக தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ மை அட்வைஸ் டு எவ்ரிபடி இஸ் ஆல்சோ லார்ஜர் விஷன் அண்ட் லார்ஜர் கோல் வில் கீப் இவால்விங். IPS இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஜேர்னி. IAS இஸ் அதுக்குன்னு 60 வருஷம் அதையே பண்ண முடியுங்களா சார்? ஐ டோன்ட் see it that way. That is a different India. Now we are living in a different India. So ஒரு மனுஷன் பிறப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா this India allows you to do multiple things. You can do 4 professions now. ஒரு profession start people at 55 they start a company. People at 71 they start a company. So அதனால நான் வந்து முதல்ல மாதிரி I don't look at the old mindset. ஒரு வேலை 40 வருஷம். This work will lead to some other work. That will lead to some other work. Keep impacting in some other way. அப்படிதான் நான் பார்க்கிறேன் சார். Amazing way of looking at life, sir. ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க. அடுத்து வந்து ஒரு ரொம்ப அருமையான இன்ட்ரெஸ்டிங் क्वेश्चन அது. சார், நீங்க you are called as a Singham of Karnataka and you have a huge fan following and you have a fan club. So I mean among the youngsters of Karnataka, what is the story behind this? கேட்டிருக்காங்க சார். ஸ்டோரி ஒன்றும் இல்லை சார். என்னுடைய ஒரே philosophy வந்து if you are not unhappy when people talk bad about you, you don't have any right to be happy when people praise you. That is my way of living, sir. And the expectation illama we have come to that zone. Inna fulla reach agala, we are somewhere maybe 10% of what we want to go, sir. Singham garadu a particular point of time, some movies came and some actions were inspired, and maybe the younger generation were getting used to WhatsApp at that point of time, 2011-12, and we were able to positively impact the society. Singham அப்படினு ஒரு பேர் கொடுத்தாங்க சார். At the same time, people have called me by very horrible names also. They have called me as dictator. சில ஊர்ல வந்து டிக்டேட்டர்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஐயோ வந்தானா எது விட மாட்டான், செஞ்சுட்டு தான் போவான் அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் ஓகே சார், இட்ஸ் ஆல். பட் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து தெளிவா இருக்கும்போது we should not allow these names and all. These names will come and go, sir. Finally, when we die, my body will not have a word called Singham on top of it. Nothing is there. I never allowed this word to impact me, sir. I will never allow. Neither a good thing nor a bad thing. Whatever happens is happening for a reason. So journey of life will keep walking, sir. Wherever life takes you, let it take you. Amazing, sir. Amazing. ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க சார். ஆக்சுவலா இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து I was watching a YouTube. அதுல TEDxல வந்து ஒரு 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 particular he was making a statement. I was just going through. அதுல வந்து சொல்லிருந்தீங்க, அதுல somebody was making a statement that like they saw you like ஒரு hijacked inspector வந்து you have rescued. அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதா இருந்துச்சு. அதை பத்தி வந்து you are making a mention. And by taking lead role, and that you've taken lead role and you've done ஒரு பெரிய ஒரு இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதை பத்தி can you just throw some light on this? Yeah, sir, that's a very specific incident where a sub-inspector of mine was assaulted by a public. ஒரு group of public வந்து அசால்ட் பண்ணி அவங்க போய் ஒரு வீட்டில் போய் அடைச்சி வச்சுட்டாங்க. என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி சப்-இன்ஸ்பெக்டரோட கார் வந்து இன்னொரு கார் மேலே மோதிருச்சு, நாங்கள் என்னன்னு கேட்க போனோம், அவர் எங்களை திட்டாரு, மிரட்டிட்டாரு, அடிச்சிட்டாரு. this is லாஜிக். பட் என்னோட ஸ்ட்ராங் பிலீஃபுங்க, the police is there for a purpose. ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் போலீஸ் இங்கே இருக்கு. ரைட் ஆர் ராங், we will not get into that. அது இல்லை அப்படின்னா சொசைட்டியில் இந்த ஆர்டர் இருக்காதுன்னு நினைக்கிற ஆளுங்க நான். ஒரு போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் மேலேயே, ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் மேலேயே இப்பெல்லாம் அசால்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமன். அக்ராஸ் இந்தியா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறோம், போலீஸ் மேலே கை வைக்கிறாங்க. தட் இஸ் சம்திங் விச் ஐ கேன்ட் ஈவன் திங்க். அந்த மாதிரிலாம் ஒரு மனிதன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. ஒரு உடம்பு தாங்க, பட் யூனிஃபார்ம் போட்டிங்கன்னா யூ ஆர் சம்படி, யூ ஆர் அ சூப்பர் மேன், யூ ஆர் அ ஹீ மேன், யூ ஆர் அ கேப்டன் அமெரிக்கா. ஏன்னா the uniform will give you that charm, that uniform will give you all that courage, because that uniform is backed by a constitution. பின்னாடி ஒரு சட்டம், அதிகாரம் இருக்கக்கூடிய வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குதுங்க. அது அந்த யூனிஃபார்மோட தைரியம் அங்கிருந்து தான் வருதுங்க. when you remove that uniform you could be a normal man. so அந்த யூனிஃபார்ம் மேல ஒரு சொசைட்டில கை வைக்க துணிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா a common man can never ever get a peaceful night's sleep. the intentions might vary. எப்படி நீங்க கண்ட்ரோல் எடுக்கிறீங்க, திட்டுறீங்களா, அடிக்கிறீங்களா, லாட்டி சார்ஜ் பண்றீங்களா, but there has to be a respect for police. நம்பர் ஆளுங்க நான். It's not a police state, but as a philosophy, policing is there for a purpose and number. So அந்த instances எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இந்த பேக்ரவுண்ட்ல பார்க்கணும். So when people assault a sub-inspector, not done. I cannot go and negotiate. நீங்க வாங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் விட்டுருங்க, நாம அதுக்கப்புறம் பேசலாம். nothing do. We will be very harsh, we will be very tough, because that is our duty. We are supposed to uphold the law and order. ஏன்னா போலீஸுக்கே மரியாதை, சாதாரண மனுஷனுக்கு நீ மரியாதை கொடுப்பியா அப்படிங்கிறதாங்க. ஸோ தட் கான்டெக்ஸ்ட் யூ ஷுட் see. இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதே இன்சிடென்ட்டை வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து அவர் வந்து இப்படி மிரட்டுறாரு, அவர் பாலிடிக்ஸ் வந்தால் எப்படி மிரட்டுவார் பாருங்க. இட் ஹஸ் பிகம் ட்விஸ்டட் அண்ட் டர்ன்ட் அண்ட் ஆல் த ஸ்டஃப். பட் ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் வாட் ஐ டிட். என்ன ஆனல் இல்லைங்க, யாராக இருந்தாலும் பண்ணியிருப்பாங்க. எவ்ரிபடி வில் டூ இட். அண்ட் செகண்ட், ஐ பர்சனலி பிலீவ் எனக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்க they should not go into harm's way, because they already work in harm's way. அவங்க வந்து ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான என்விரான்மெண்ட்ல இருக்காங்க.
அவங்களுக்கு எதாச்சும் ஆயிடுச்சுன்னா I am answerable to their family because they trust me as an officer. As the SP of a district, as an IPS officer, the whole and soul of the district is under me. எல்லாம் என் கீழே தான் இருக்கு, இன்க்ளூடிங் போலீஸ் டாக்ல இருந்து போலீஸ் வெஹிக்கிள்ல இருந்து அங்க இருக்கக்கூடிய 4000 பேர் வந்து எனக்கு கீழே இருக்காங்க. ஸோ as a leader, my responsibility to them is number one because they trust me. I'm paid for it. So அவங்களுக்கு எதாவது ஆகக்கூடாது. That I'm very very clear because when they go back as a dead body to their home, I am answerable to the children. நீங்க ராங் கமாண்ட் கொடுத்தீங்களா? டிட் யூ சென்ட் மை ஹஸ்பண்ட் டு அ ராங் ஆபரேஷன்? நீங்க என்ன ப்ரிகாஷனரி மெஷர் எடுத்திருந்தீங்க? ஹூ வில் டேக் கேர் ஆஃப் மை சைல்ட்? அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கும்போது the training is so rigorous and so strenuous. You can write an exam and pass an IPS officer. அது பெரிய விஷயம் இல்லைங்க, யூபிஎஸ்சி பாஸ் பண்ணலாம். பட் அந்த 2 வருஷம் ட்ரைனிங் நீங்க முடிச்சுட்டு when you come to the field, you are molded, you are chiseled. Every single nerve of your body is tuned. உங்களுடைய மைண்ட் எல்லாம் டியூன் பண்ணி தான் அவங்க அனுப்புறாங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா I have to lead my men. Leadership is all the more important. Leadership is very critical. அது பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மக்கள் இந்த ட்ரோல் பண்றவங்களோ இந்த ட்வீட் போடுறவங்களோ அது ஈஸி, ஏசி ரூம்ல உட்காந்து நீங்க போட்டுருவீங்க. பட் when you wear a uniform, when you go there, when bullets go here and there, when you go in the middle of a law and order, when you get beaten up, when you pull somebody out, then you know how tough it is to do what is work in police. அதனால பாத்தீங்கன்னா அதனால தான் போலீஸ்க்கு ரொம்ப கெட்ட பேருங்க. அந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்ல வந்து நம்ம ஆளுகள் இருக்காங்க. we have very bad leaders, bad police leadership நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். ஒரு ஆபரேஷன் போறாங்க யூபியில, ரவுடி பசங்களை பிடிக்க போறாங்க, 8 பேர் செத்து போய் பாடியா வர்றாங்க. How can we tolerate? It's a very bad operation. Forget about Abhishek Dubey, பெரிய ரவுடியா, செகண்டரி கொஸ்டினுங்க. Why did such a bad operation happen in the first place? Who is answerable to the 8 police guys who died? நான் ஒரு ஆபீசர் அப்படி தான் பார்ப்பாங்க. I see like that. ஏன்னா my primary duty is to take care of my men. Inspiring. நீங்களும் பண்ணுவீங்க. You are a businessman, your primary duty is to take care of your employee. பட் பிரச்சனை என்னன்னாங்க, நம்ம செல்ஃப் சென்டர்டா மாறுனால ப்ராஃபிட் ஹஸ் பிகம் த பிரைமரி மோட்டிவ். ஆர் போலீஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மீடியால வர்ற புகழ் ஹஸ் பிகம் த பிரைமரி மோட்டிவ். யூ டோன்ட் ஃபைட் ஃபார் யுவர் மேன். ஒய் Mahatma Gandhi is Mahatma Gandhi? Because he fought for his men. He had a great ideology, nobody doubts it, but Mahatma Gandhi stood for his men. எப்பங்க 1915 இந்தியால இறங்குறாரு, 1947 இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்குது, 32 வருஷம் he stood for his men. அதனால தான் people were able to rally behind him. ஹிந்துன்னு பார்க்கல, முஸ்லீம்னு பார்க்கல, தமிழ்னு பார்க்கல, கேரளான்னு பார்க்கல, because he stood for people who stood for a cause. Inspiring, sir. Really inspiring. And time neringidichu. Otherwise, we had a question. We want to ask you something about Be the Leader and unga book padi The Agent of Change. How life in khaki unmade me. Time we are getting closer to our session. And with this, I would request Mr. Sundaravadivelu to deliver a vote of thanks. It was amazing. Yes. Sir, I should also say amazing. No words to describe, sir. How life in khaki, you have just disclosed it in the moment of your final end of your speech, sir. I appreciate that a police officer who is in command should take care of his people. His men are the most important, and the training rigorously which is undergone in the Indian Police Service, and how law and order, the situation, your training is in the nerve of yours and how you function. It's all described very well by you, sir. I appreciate your thought wave that the most important thing is once you take up a career, that is not the end. But beyond the career, you have to live for a purpose, which you explained with your exemplary leadership qualities of resigning from the Indian Police Service and taking up for your cause, a cause which has been spoken from the very heart of yours, sir. Your scientific knowledge, the knowledge which you spoke about antimatter, and how you spoke about Einstein's 1921, that universe does not expand, and in 1931 when Edward Hubble created the telescope to find that the world is expanding, that the universe is expanding, and the dark matter, antimatter, all those things which you gave to us is wonderful, sir. Today was a great experience for us, and I would like to add, science ends where religion begins. Wherever science ends, religion will begin, sir. Wherever religion ends, sir, good human beings are born, sir. Good human beings are people without any religion, but in their inner heart they create a philosophy which is now created by their own a quest for what is this life, what is this creation, what is world, what is science. Beyond all that lives God, the person who is dictating terms to us and wants us to come back in a form which we qualify ourselves in our hearts.
So this is what is the inspiration you have given to us this evening. And you were a wonderful speaker, sir, a wonderful person, an amazing personality, a person whom every one of us would like to emulate, but most of us are not able to do, but we look upon you as an icon, sir.